Effectiveness and NTU of the heat exchangers. So here the effectiveness and NTU method is. So in the previous classes we already discussed logarithmic mean temperature difference. So here what is the difference between LMTD and NTU method? In the logarithmic mean temperature difference method we already discussed in the previous classes is used to use the heat exchanger analysis when the inlet and outlet temperature of the hot fluid and cold fluids are known or can be determined from the energy balancing equation. That means hot fluid is equal to cold fluid. Once delta TLM, that means logarithmic temperature difference, the mass flow rate and the overall heat transfer coefficients are available. The heat transfer surface area of the heat exchanger can be determined from Q equal to UA delta T Lm. So here delta T Lm is equal to parallel flow, counter flow, or otherwise we can consider as cross flow is also. Therefore, the LMTD method is very suitable for determining the size of heat exchanger to realize prescribed outlet temperature when the mass flow rate and the inlet and outlet temperatures of the hot and cold fluids are specified. Hot and cold fluids are specified. With the LMTD method, the task is to select a heat exchanger that will meet the prescribed heat transfer requirements. The procedure to be followed by the selection of the process. The first one is select the type of heat exchanger suitable for the applications, and second one, determine any unknown inlet or outlet temperatures and the heat transfer rate using an energy balancing, and third one, calculate the log mean temperature difference delta T Lm and the correction factor F if it is necessary. And coming to the fourth step, obtain the value of overall heat transfer coefficient, that means U value, and fifth one, calculate the heat transfer surface area. These are the selection process of the LMTD heat exchanger process. The task is completed by selecting a heat exchanger that has a heat transfer surface area is equal to or larger than the surface area. In a second kind of problems encountered in heat exchanger analysis is the determination of the heat transfer rate and the outlet temperature of the hot and cold fluids for prescribed fluid mass flow rate and inlet temperature when the type and size of the heat exchangers are specified. The heat transfer surface area of the heat exchanger is in this case is known as, but the outlet temperatures are not. Here the task is to determine the heat transfer performance of a specific heat exchangers or to determine if a heat exchanger available in storage will do the job. The LMTD method could still be used for this alternative problem, but the procedure would require tedious iterations and thus it is not practical. In an attempting to eliminate the iterations from the solution of such problems, Keynes and London came up with a method in 1955 called effectiveness LMTD method, which greatly simplified heat exchanger analysis. This method is based on a dimensionless parameter called heat transfer effectiveness. Heat transfer effectiveness, epsilon is equal to Q by Q maximum. So here Q equal to actual heat transfer rate and Q maximum is equal to maximum possible heat transfer rate. This is the NTU method effectiveness formula. సో మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎల్ఎంటీడీ మెథడ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అని చెప్పి ఫస్ట్ వన్ ఎల్ఎంటీడీ మెథడ్, సెకండ్ వన్ ఎన్టీయూ మెథడ్ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎల్ఎంటీడీకి ఎన్టీయూ మెథడ్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందంటే
ఎల్ఎంటిడి లాగరిథమిక్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్లో మనకి హాట్ ఫ్లూయిడ్, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఎనీ 3 టెంపరేచర్స్ ఇచ్చుకోడండి. అంటే ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది హాట్ ఫ్లూయిడ్, అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది హాట్ ఫ్లూయిడ్, ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్, అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్, అలా 4 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. నెక్స్ట్ మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేటు, ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టరు, నెక్స్ట్ ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్, యూ వాల్యూ. సో ఇవన్నీ మనకి అన్ని నోన్ పారామీటర్స్ అయితే మనం ఈజీగా ఎల్ఎంటిడి మెథడ్లో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్నెస్లో ఎన్టీయూ మెథడ్కి ఎల్ఎంటిడికి డిఫరెన్స్ ఏమి డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే, సో మనకి అన్ని పారామీటర్స్, ఐ మీన్ హాట్ ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్ పారామీటర్స్, కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ పారామీటర్స్, హీట్ ఎక్స్చేంజర్, ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇవన్నీ ఇస్తే మనం ఎల్ఎంటిడిలో క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో అలా కాకుండా సో మనకి ఇక్కడ ఎల్ఎంటిడిలో ఏం చేస్తున్నాడండి, హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎల్ఎంటిడి మెథడ్లో ఎలా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు అంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా తీసుకోవాలన్నది ఇక్కడ ఇన్ డీటెయిల్గా ఇచ్చాడండి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు చేసాం. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ సూటబుల్ ఫర్ అప్లికేషన్. సో మనకి క్వశ్చన్లో కండెన్సర్ అన్న, ఎవాపరేటర్ అని, బాయిలర్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళండి, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కింద కన్సిడర్ చేసి టీహెచ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీహెచ్ నాట్ కింద, ఆర్ అదర్వైజ్ టీసీఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ నాట్ కింద కన్సిడర్ చేసి సాల్వ్ చేసేవాళ్ళం. సో అక్కడ విచ్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ అప్లయింగ్ ద క్యాల్కులేషన్. సో ఇక్కడ మనం డేటా బుక్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అన్నది డేటా బుక్ పేజ్ నెంబర్ 157లో రిప్రజెంట్ చేశారండి. నోటేషన్ ఫ్రమ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్. సో హియర్ షెల్ టైప్, 1 pass shell, 2 pass shell, longitudinal tubes, double split flow. So these are the types of heat exchanger models. So this is the first specification. So for selecting the LMTD method. And coming to the second one, determine any unknown inlet and outlet temperature of the heat transfer rate using an energy balancing. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు చూడండి, సో మనకి ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సో మనకి డెరివేషన్ అన్నీ అయిన తర్వాత సో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం ఏం చేసామండి, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో చూస్తే టీసీ నాట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు నాకు. సో టీసీ నాట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ చూడండి, డిటర్మైన్ ఎనీ అన్నోన్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్స్. సో అంటే నా క్వశ్చన్లో 3 పారామీటర్స్ ఇచ్చి 4th పారామీటర్ అవుట్లెట్ కోల్డ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని నేను ఏం చేశానండి, సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్కి ఈక్వల్ చేసుకున్నాను. సేమ్ అదే పాయింట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను చూడండి, డిటర్మైన్ ఎనీ అన్నోన్ ఇన్లెట్ ఆర్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్స్ అండ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ యూజింగ్ అన్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్. సో నాకు ఇక్కడ అన్నోన్ పారామీటర్ ఏదన్నా తెలియకపోతే నేను హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ని యూజ్ చేసుకుని దాని నుంచి నేను క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నానండి, ఆర్ అదర్వైజ్ రెండు ఈక్వల్ చేసుకుంటున్నానండి. కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్, హాట్ ఫ్లూయిడ్ని ఈక్వల్ చేసుకుంటే నాకు టీసీ నాట్ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద ఎల్ఎంటిడి ప్రాసెస్. అండ్ థర్డ్ వన్, క్యాలిక్యులేట్ లాగరిథమిక్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నానన్న, అంటే 3 పారామీటర్స్ తెలిసి 4th తెలియనప్పుడు నేను హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ యూజ్ చేసుకుని ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆ 4th టెంపరేచర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానండి. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, 4 టెంపరేచర్స్ తెలిసిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్గా ఎల్ఎంటిడి క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తున్నాం. డైరెక్ట్గా ఎల్ఎంటిడి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో ఎల్ఎంటిడి ఫార్ములా తీసుకుని డేటా బుక్లో సో డేటా బుక్లో ఎల్ఎంటిడి ఫార్ములాస్ తీసుకుని 4 టెంపరేచర్స్ తెలిస్తే డెల్టా టీఎల్ఎం ప్యారలల్ ఫ్లో కానీ, కౌంటర్ ఫ్లో కానీ, క్రాస్ ఫ్లో కానీ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో అలాగే 4th పాయింట్, అబ్టైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. సో సమ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం ఏం చేస్తామండి, ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో సాల్వ్ చేసాం. సో ఎలా సాల్వ్ చేసామండి, క్యూ ఈక్వల్ టు యూఏ డెల్టా టీఎల్ఎం అని తీసుకుని ఫార్ములా తీసుకుని మనం సాల్వ్ చేసుకున్నాం. ఇదిగోండి, క్యూ ఈక్వల్ టు యూఏ డెల్టా టీఎల్ఎం. సో ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ తెలిసినప్పుడు మనం సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో
ప్రాబ్లమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఫిఫ్త్ పాయింట్, క్యాలిక్యులేట్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో సమ్ టైమ్స్ మనం సర్ఫేస్ ఏరియా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి. సో ఇక్కడ మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూ తెలియనప్పుడు కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో ఇది ఎల్ఎంటిడి మెథడ్లో సెలక్షన్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్కి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎల్ఎంటిడి అని, అప్పుడు ఈ 5 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ద ఎల్ఎంటిడిలోని ఎన్టీఈ మెథడ్లో డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది, ఎల్ఎంటిడిలో సో మనం ఇన్లెట్ వాల్యూస్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేటు, సర్ఫేస్ ఏరియా ఇవన్నీ తెలిస్తే మనం అంటే విత్ డైమెన్షన్ అంటే డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్లో కానీ, ఎంఎంస్లో కానీ, మీటర్స్లో కానీ, వాట్స్లో కానీ, సో ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎల్ఎంటీ వాల్యూస్. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనకు తెలిసినప్పుడు సో మనం ఎల్ఎంటీడీ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా డైమెన్షనలెస్ నెంబర్స్, సో మనకి డేటా బుక్ పేజ్ నెంబర్ 111లో డైమెన్షనలెస్ నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. సో ఆల్రెడీ మనం కన్వెన్షను, కండక్షను, సో ఇందులో మనం ఆల్రెడీ డేటా బుక్ పేజ్ నెంబర్ 111 నుంచి సమ్ కన్వెన్షన్ ప్రాసెస్లో ఫార్ములాస్ తీసుకున్నాం, గ్రాస్ ఆఫ్ నెంబరు. సో దీస్ ఆర్ ద డైమెన్షనలెస్ గ్రూప్స్. సో వీటికి ఎక్కడ కూడా డైమెన్షన్స్ ఉండవండి, అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇలా మనకి ఎప్పుడన్నా ఎన్టీయూ మెథడ్ ఎఫెక్టివ్నెస్లో ఎన్టీయూ మెథడ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ డైమెన్షనలెస్ పారామీటర్స్. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, క్యూ యాక్చువల్ బై క్యూ మ్యాక్సిమం, అంటే క్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్స్లో యూనిట్స్ ఉంటాయండి, మ్యాక్సిమమ్ కూడా వాట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతే ఏమవుతుందండి, సింప్లిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ సమ్ వాల్యూ అంటే నాన్ డైమెన్షనలెస్ పారామీటర్ వాల్యూ వస్తుందండి. సో సపోజ్ క్యూ వాల్యూ ఒక 100 తీసుకుని 100 వాట్స్, క్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఒక 90 తీసుకున్నాను అనుకోండి, వాట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దాన్నే మనం ఎఫెక్టివ్నెస్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్నెస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ మనం ప్యారలల్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్, కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అని చెప్పి మనం ఎల్ఎంటిటి మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాం సేమ్. సో అదే మెథడ్ని తీసుకుని సో మనం ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎన్టీయూ మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాం. సో నౌ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ NTU method of heat exchangers. So here effectiveness is defined as the ratio of actual heat exchanger between two fluids to that of ideal or maximum possible heat exchanger. So what is effectiveness? The effectiveness is the actual heat transfer by maximum possible heat transfer. That means epsilon is equal to Q actual by Q maximum value. This is the effectiveness equation or formula. The maximum heat transfer is possible only when both fluid flows in a counter direction. So here in this case, in the effectiveness manner, we can consider it as a case 1. That means counter flow direction. Let us assume the cold fluid enters at a TCI. So here the cold fluid, so here this is the counter flow heat exchanger. The cold fluid enters from TCI to maximum value. That means TC naught is equal to maximum. The heat transfer occurs between the fluid. It can comes out from TC naught is equal to TCI. So this is the case 1. So what is the maximum heat transfer formula? MCCC is equal to TC naught. So MCP delta T. So here this is the MCP delta T. We can substitute what is delta T. So here delta T is what is the highest value, TC naught minus TCI. So that's why I am considering delta T is equal to TC naught minus TCI. So this is the cold fluid temperature. The heat capacity ratio is equal to MHCH is equal to CH. We can represent like this. So here cold fluid capacity ratio is, the heat capacity of cold fluid is MCCC is equal to capital C small c, like this. So here maximum heat transfer difference. So this is the energy balancing equation. Q equal to MHCH into delta T. Hot fluid is equal to MCCC. Delta T is equal to cold fluid. So what is MHCH? This is capital CH and MCCC small cc. So this is the heat capacity ratio. Since the delta T cold is more than delta T hot, thus satisfy the above equation. So in case of, in this equation, the cold fluid capacity ratio is
greater than CH value. So here the CC must be minimum. So here the CC value must be minimum. So the maximum possible heat transfer can be expressed. So maximum possible. So here this is the cold fluid temperature. So here maximum possible means, so here MC is equal to TC naught minus TCA. So here in this case, in the counterflow heat exchanger, THA equal to TC naught. That's why I am substituting TC naught is equal to TCA. So here this is the equation, THA is minus TCA. This is the CC is minimum value. That's why I am considering MCCC is equal to C minimum value. So here what is the effectiveness? Effectiveness is equal to Q actual by Q maximum. So here what is the actual formula? So here this is the actual formula. That's why I am considering MHCH is equal to THA minus TC naught, or MCCC is equal to TC naught minus TCA. After that, in the Q maximum value, so what is the maximum value? Q minimum of THA minus TCA. This is the first case. And coming to the second case, so in this case is also counterflow heat exchanger. So here the hot water outlet temperature is equal to cold water inlet temperature. So we can consider it as a Q maximum is equal to MHCH into THA minus TH naught. This is the THA minus TC naught. In case of TH naught is equal to TCI, so we can substitute TH naught is equal to TCI like this. So here the maximum temperature difference we can consider it as the energy balancing equation. So here the delta T hot is greater than the delta T cold is satisfy the above equation. So here CH is must be minimum. So here in this equation THA minus TCA is equal to, so MHCH is the minimum value. So what is the effectiveness formula? Q actual by Q maximum. So effectiveness equal to MHCH into THA minus TC naught. So here what is the TH naught value? So here TH naught equal to TCA. So that's why I am considering this value. So what is the number of transfer units? So here NTU is equal to overall heat transfer coefficient into surface area by C minimum. So here U equal to watt per meter square Kelvin. So U units equal to watt per meter square Kelvin and area in terms of meter square. So here meter square get cancelled, and C minimum. So C minimum means MCCC. So here mass flow rate into specific heat. So this units is also watt and watt per meter. So watt per meter, watt can cancel, Kelvin get cancelled. So this is the dimensionless parameters. Now I'm going to explain effectiveness of heat exchanger in terms of NTU method. So effectiveness of heat exchanger is useful to determine the outlet temperature of the fluids for a given heat exchanger with known inlet temperature and area of heat exchangers. The value of U can be determined from the mass flow rate of the fluid and the tube configuration using forced convection principle. If it is desirable to know the value of effectiveness in terms of number of transfer units. So using forced convection. So here the first case is parallel flow heat exchanger using NTU method. So in the previous case, that means in the previous manner, parallel flow heat exchanger for LMTD method, we can consider similar diagram in this case also. So here THA value and TH naught value is gradually decreased from THA to TH naught, and the inlet water temperature is gradually increased from TCA to TC naught. So here the temperature difference delta T1 and here the temperature difference delta T2. సో మనం ఏదైతే LMTD parallel flow లో డయాగ్రామ్ తీసుకున్నామో, ఏ ఫార్ములాస్ అయితే తీసుకున్నామో సేమ్ NTU మెథడ్ parallel flow లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ డయాగ్రామే తీసుకున్నాయి, ఎక్కడ కూడా వేరియేషన్ లేదు, సేమ్ డయాగ్రామ్. సో టోటల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్. సో హియర్ Q ఈక్వల్ టు MHCH THA minus TC naught. So here this is the delta T. So here delta T is TH minus TCA TH naught.
and for the cold fluid Tc naught minus, so here highest to lowest value. So here this is the parallel flow heat exchanger. So here MHCH is equal to capacity ratio at hot fluid CH and the cold fluid capital CC. We can consider it as MHCH is equal to CH and MCCC is equal to capital C suffix C. The temperature drop by the hot fluid says delta TH is equal to, so here in the hot fluid the temperature drops from THI to TH0. That's why I am considering minus value. That's why I am considering minus value. So here, so in this case, in the parallel flow heat exchanger, so here in the parallel flow heat exchanger, the temperature is gradually decreased from THI to TH0. That's why I am considering minus value. So here in the cold fluid temperature, the cold fluid temperature is gradually increased from TCI to TC0. That's why in the positive indication. So lower temperature to higher temperature. That's why I am considering positive value. So here in the similar manner, so this is the negative indicator sign and this is the positive sign. సో మన ఎల్ఎంటిడి మెథడ్లో ప్యారలల్ ఫ్లోకి ఎలా అయితే నేను గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ వైజు హైయెస్ట్ వాల్యూస్ నుంచి లోవర్కి వస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకున్నానండి. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏమవుతుంది, లోవర్ వాల్యూ నుంచి హయ్యర్కి వెళ్తుంది, అంటే అది పాజిటివ్ సైన్ ఇండికేషన్ కాబట్టి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమో డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వాల్యూ తీసుకున్నానండి, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ తీసుకున్నాను. సేమ్ అదే ఫార్ములా ఇక్కడ రాశానండి. అంటే ఎల్ఎంటిడి ప్యారలల్ ఫ్లోలో ఏదైతే తీసుకున్నానో సేమ్ ఫార్ములా నేను ఇక్కడ రాశాను. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమర్థం అవుతుందండి, సో మన ఎల్ఎంటిడిలో అయినా సరే ఎన్టీయూ మెథడ్లో అయినా సరే మనం తీసుకున్న డయాగ్రామ్స్ సేమ్ డయాగ్రామ్స్ సేమ్ ఫార్ములాస్. సో ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో లెట్ d delta t is equal to d of th minus tc. So here what is dth, so we can interchange like this. So here dth is equal to dth is equal to d minus dq by mhch, dq equal to mhch. So here what is dq value, so here dq is equal to ua into delta t, so that is ua into th minus tc. So here what is the delta t value, so here delta t is equal to dh minus dc. సో ఇక్కడ వరకు కూడా మనం ఎల్ఎంటిడి ప్యారలల్ ఫ్లోలో ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ అలాగే చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఎన్టీయూ మెథడ్కి వచ్చేసరికి మనం ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఎంహెచ్సిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటీ రేషియో ఎట్ హాట్ ఫ్లూయిడ్, ఎంసిసిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటీ రేషియో ఎట్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఎంహెచ్సిహెచ్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ సిహెచ్ని, ఎంసిసిసి ప్లేస్లో క్యాపిటల్ సిసిని రీప్లేస్ చేసాను చూడండి. సో హియర్ ఎంహెచ్సిహెచ్ ఈజ్ ద capacity ratio in terms of capital CH and MCCC is the capacity ratio at cold fluid. So here the integrating on both sides with the limits of inlet and outlet temperatures and 0 to a surface area. So here 1 by delta t, so in terms of ln of delta t, so here what are the limits, delta t2 by delta t1 is equal to u of minus 1 by ch minus 1 by cc into integral a dA. So here integral 1 dA. So integral 1 into dA. So here integral u is the constant term and 1 by ch minus 1 by cc is the constant term. That's why I am considering integral of 1 into dA. So integral of 1 into dA. So here the integral of 1 into dA is a. So here the limits is 0, upper limit is a and lower limit is a. That's why, so a minus 0 is equal to a. That's why I am considering a value. So here the LMTD delta t is equal to th naught minus tc naught by tha minus tca by is equal to minus ua. So minus ua. So here the minus value can combine minus ua into 1 by ch minus 1 by cc.
సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ వరకు కూడా మనకి ఏమవుతుందండి, ఎల్ఎంటీడీలో కానీ ఎన్టీయూ మెథడ్లో కానీ సేమ్ ప్రొసీజర్ నేను సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఎంహెచ్సిహెచ్ వాల్యూలో క్యాపిటల్ సిహెచ్ని, ఎంసీసీసీ వాల్యూలో క్యాపిటల్ సిసిని రీప్లేస్ చేశాను అంతే. సో ఇక్కడ వరకు కూడా మనకి ఎల్ఎంటీడీలో కానీ ఎన్టీయూలో కానీ కామన్ అండి. సో ఇక్కడ ఎన్టీయూలోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే, సో వీ కెన్ ఇంటర్చేంజ్. సో ఎల్ఎన్ వాల్యూని ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఏమవుతుందండి, ఎల్ఎన్ వాల్యూ కాస్తే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఎన్టీయూ మెథడ్ ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇక్కడ వరకు కూడా మనం ఎల్ఎంటీడీ ప్యారలల్ ఫ్లోలో ఏదైతే చేసామో అది అంతా కామన్ అండి. సో ఇక్కడ ఎన్టీయూకి వచ్చేసరికి ఎల్ఎన్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ కింద రాస్తున్నాను అంతే. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ నుంచి ఎన్టీయూ మెథడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో అందుకనే మీకు ఏం చెప్తున్నానండి, ఎల్ఎంటీడీలో ప్యారలల్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ వస్తే అక్కడ నెగిటివ్ సైన్ వాల్యూ పాజిటివ్ సైన్ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలో తెలిస్తే మీకు 4 డెరివేషన్స్ వస్తాయి. అంటే ప్యారలల్ ఫ్లోలో ఎల్ఎంటీడీ మెథడ్ వస్తుంది, అలాగే ప్యారలల్ ఫ్లోలో ఎన్టీయూ మెథడ్ అంటే 2 డెరివేషన్స్. సో అలాగే కౌంటర్ మైనస్ వాల్యూస్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటే ఎల్ఎంటీడీలో కౌంటర్ ఫ్లో వస్తుంది, ఎన్టీలో కౌంటర్ ఫ్లో వస్తుంది. అంటే మీకు ఎల్ఎంటీడీలో ప్యారలల్ ఫ్లో డెరివేషన్ వస్తే రిమైనింగ్ 3 డెరివేషన్స్ కూడా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో అందుకనే మీరు ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసింది ఏంటి అంటే ఎల్ఎంటీడీ ప్యారలల్ ఫ్లో. ఓకే, కమింగ్ టు ద ఎన్టీయూ మెథడ్ ప్యారలల్ ఫ్లో. సో హియర్ ఆఫ్టర్ interchanging this ln value in terms of exponential function, this is the first equation. So what is the effectiveness formula in the NTU method? What is effectiveness? Q actual by Q maximum. So what is Q actual? So here Q actual is equal to MHCH. MHCH is equal to THA minus TH0. So ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఎంహెచ్సిహెచ్ టీహెచ్ఐ మైనస్ టీసీ నాట్ అంటే నేను హార్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే తీసుకున్నానో అక్కడ ఎంహెచ్ వాల్యూ సిహెచ్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటాయండి. అంటే మాస్ ఫ్లో రేట్ కానీ స్పెసిఫిక్ హీట్ కానీ సేమ్ ఉంటాయి. సో అంటే నాకు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమవుతుంది, టీ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ కంటే అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుందండి. అంటే టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ సి మినిమం తీసుకున్నాను, సి మినిమం బై టీహెచ్ఐ మైనస్ టీసీ. అంటే నేను ఇక్కడ మినిమం ఎంత తీసుకున్నానండి, సో ఇక్కడ టీహెచ్ నాట్ అనేది టీసీఐ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను అనుకోండి, కౌంటర్ ఫ్లోలో తీసుకున్నట్టు. సో అప్పుడు ఇది క్యూ మ్యాక్సిమం అనేది ఏది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుతుందో మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఇందాక మనం 2 కేసెస్లో సాల్వ్ చేసామండి. సో ఎక్కడైతే టీహెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు టీసీఐ అని తీసుకుని చేస్తామో దాన్ని మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎక్కడ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ తీసుకుని చేస్తున్నాం. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇక్కడే మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. సో మెయిన్ స్టూడెంట్స్ ఈ డెరివేషన్లో ఈ స్టెప్ దగ్గర మిస్టేక్ చేస్తారండి. సో ఈ స్టెప్ ఎలా వచ్చింది అంటే నేను ఇందాక ఏదైతే కేస్ 1 కేస్ 2 అని తీసుకుని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఇక్కడ టీహెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు టీసీఐ అని, సో అలాగే టీహెచ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ నాట్ అని తీసుకుని ఫార్ములాస్ ఎలా అయితే తీసుకున్నానో ఈ 2 ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎఫెక్టివ్నెస్లో ఎన్టీయూ మెథడ్ ఫార్ములాస్ని డెరైవ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇది తీసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానండి, సో హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో హియర్ దిస్ కెన్ బి బ్రింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. సో హియర్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మినిమమ్ ఆఫ్ టీహెచ్ఐ మైనస్ టీసీ నాట్ ఈక్వల్ టు సిహెచ్ ఆఫ్ టీహెచ్ఐ మైనస్ టీసీ నాట్. సో హియర్ ద సిహెచ్ వాల్యూ కెన్ బి bring it like this. So here epsilon into C minimum by CH into THA minus TC naught equal to THA minus TC naught. So here, so we can write like this. So TH naught equal to, so here THA minus this value. This is second equation. Similarly, we can consider this second part. We can write it as a TC naught is equal to this equation. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నేను టీహెచ్ నాట్ని తీసుకున్నాను ఫస్ట్ దాని నుంచి, అలాగే సెకండ్ దాని నుంచి మీరు టీసీ నాట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. చేస్తే థర్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూటింగ్ 2 and 3 ఈక్వేషన్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో మన దగ్గర ఉన్న ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే
ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి, టీహెచ్ నాట్ మైనస్ టీసీ నాట్, అంటే మనం ఆల్రెడీ ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో ఇందులో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టీహెచ్ఏ మైనస్ టీసీఏ ఉందండి, సో ఇక్కడ టీహెచ్ఏ మైనస్ టీసీఏ ఉంది, సో ఇక్కడ టీహెచ్ఏ మైనస్ టీసీఏ వాల్యూ ఉంది. సో అంటే మూడాటి నుంచి కామన్ తీస్తే సో బాటంలో కూడా సేమ్ ఉంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసేది. సో టీహెచ్ఏ మైనస్ టీసీఏని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందండి, 1 మైనస్ సి మినిమం బై సిహెచ్. అలాగే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఉంది, సో ఇక్కడ సి మినిమం ఉంది, సో ఎప్సిలాన్ని సి మినిమంని మనం కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందండి, మైనస్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ సి మినిమం ఇంటూ 1 బై సిహెచ్ ప్లస్ 1 బై సిసి. సో ఇక్కడ టీహెచ్ఏ మైనస్ టీసీఏ get cancelled, so here exponential power minus UA into 1 by TCH plus 1 by CCH. సో ఇక్కడ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని తీసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నామండి, సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి సో ఈ వాల్యూని ఇటువైపు తీసుకొస్తానండి. ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. సో ఇది వన్ మైనస్లో ఉంటే నాకు పాసిబిలిటీ అవ్వదు, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, సో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చి ఈ ఎఫెక్టివ్నెస్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తాను, అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేశాను. సో అలా చేయడం వల్ల నాకు ఎఫెక్టివ్నెస్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి, 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ యూ ఇంటూ 1 బై సిహెచ్ ప్లస్ 1 బై సిసి బై దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే నాకు డేటా బుక్లో ఉన్న ఫార్ములా రావాలండి, 151 పేజ్ నెంబర్కి వెళ్ళండి. హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ NTU మెథడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, ప్యారలల్ ఫ్లో సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు n ఈక్వల్ టు మైనస్ ln ఆఫ్ 1 మైనస్ 1 ప్లస్ సి హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ రిలేషన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మైనస్ n 1 ప్లస్ సి. సో మనం ఎక్కడి వరకు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి. సో ఇక్కడ ఏదో చేంజ్ చేస్తే మనకు డేటా బుక్లో ఉన్నది వస్తుంది, అది ఏంటన్నా చూద్దాం. సి ఈక్వల్ టు జీ కాదండి, ఇది సి మినిమం బై సి మ్యాక్సిమం. సో అంటే ఇక్కడ సి మినిమం ఏమిస్తున్నాడు, ఎంసి మినిమం అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. సో అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఏ ఫార్ములాస్ అయితే తీసుకుంటున్నాడో అవి చూడండి. సో ఇక్కడ సిసిని మినిమం చేద్దామో సిహెచ్ని మినిమం చేద్దామో చూడండి. సో ఇక్కడ సిసిని మినిమం చేస్తున్నానండి. ఓకే, మన డేటా బుక్లో ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి, సి మినిమంని ఎంసీసీసీని మినిమం చేస్తున్నాను, అంటే ఇక్కడ 1 బై సిసితో డివైడెడ్ బై చేయండి. సో ఇక్కడ 1 బై సిసితో చేస్తే ఏమవుతుందండి, సిసి బై సిహెచ్ ప్లస్ సిసి బై సిసి, అంటే సిసి గెట్ క్యాన్సిల్, అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 ఇది ఏమవుతుందండి సిసి బై సిహెచ్ ప్లస్ 1. సో దీన్నే నేను ఎలా రివర్స్లో రాశాను, 1 ప్లస్ సిసి బై సిహెచ్ అని. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేసి డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకి సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలో చూడండి, ఇఫ్ ఎజ్యూమ్ సిసి ఈజ్ మినిమం, అంటే సిసి వాల్యూ మినిమం అవుతే ఏమవుతుందండి, దెన్ సిహెచ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. సిసి మినిమం అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సిహెచ్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో అంటే సో ఇక్కడ సి మినిమం బై సి మ్యాక్సిమం. సో మన డేటా బుక్లో ఏమి ఇచ్చాడు, సి మినిమం బై సి మ్యాక్సిమం అంటే క్యాపిటల్ సి వాల్యూ. సో దీని ప్లేస్లో క్యాపిటల్ సి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మన డేటా బుక్లో ఏమి ఇచ్చాడండి, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్టీయూ యూఏ బై సి మినిమం. సో నాకు ఫార్ములాలో యూఏ బై సి మినిమం అంటే ఎన్ ఇచ్చాడు. సో అంటే నాకు ఫార్ములా ఏమైంది, 1 మైనస్ ఈ మైనస్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ 1 ప్లస్ సి హోల్ డివైడెడ్ బై. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, సిసిని మినిమం కింద తీసుకున్నాను, ఆల్రెడీ సి మినిమమ్ ఇది సి మినిమం కింద తీసుకుంటే రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఫైనల్గా నాకు మిగిలేది effectiveness is equal to 1 minus e power minus n into 1 plus c by 1 plus c. సో డేటా బుక్లో ఉన్న ఫార్ములా వచ్చింది. సేమ్ మనం సిమిలర్గా ఏం చేస్తామంటే, సో ఈ ఈక్వేషన్లో సో మనం c ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. c ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 ప్లస్ 1 2 మైనస్ 2n బై 2. సో అలాగే 0 తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, మైనస్ n బై 1 అవుతుంది. Okay, so coming to the second derivation, that means counter flow heat exchanger.
యూజింగ్ NTU మెథడ్. సో మనం ప్యారలల్ కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఆఫ్ LMTD ఏం చేసామో సేమ్ డయాగ్రామ్ వస్తుందండి, సేమ్ ఫార్ములాస్, కాకపోతే ఇక్కడ కెపాసిటీ రేషియో కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే MHCHని CC కింద, MCCCని CH కింద తీసుకున్నానండి. సో ద టెంపరేచర్ డ్రాప్స్ బై ద హాట్ ఫ్లూయిడ్. సో మనం అక్కడ ఎలా అయితే సాల్వ్ చేసాం సేమ్ అండి, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే LMTD కౌంటర్ ఫ్లోలో మనం ఏం చేసామండి, సో THI నుంచి TH0కి గ్రాడ్యువల్గా టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి హాట్ ఫ్లూయిడ్ దగ్గర DQ వాల్యూ మైనస్ తీసుకున్నాం. అలాగే కౌంటర్ ఫ్లోలో ఏమవుతుంది, సో ఇది ఇటు నుంచి రివర్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందండి, అంటే కౌంటర్ ఫ్లో అంటే యారో డిఫరెంట్, సో ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్లో వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందండి. అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అంటే ఏమవుతుంది, మైనస్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ బోత్ కేసెస్ మైనస్ తీసుకోండి. సో ఇందాక డెరివేషన్ ఎలాగైతే సాల్వ్ చేస్తాం అలా చేసుకోండి. సో D ఇంటూ డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు D ఆఫ్ TH మైనస్ TC. సో ఇందులో మనకి ఈ ఫార్ములా నుంచి DTHని DTCని సింప్లిఫై చేసుకుని ఎలా రాస్తాను. సో మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు, DQ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటండి, UA ఇంటూ TH మైనస్ TC, UDA ఇంటూ TH మైనస్ TC. సో ఇందులో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, సో ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుందని చెప్పి 1 బై ఇక్కడ మైనస్ 1 బై CH ప్లస్ 1 బై CC అయిందండి ఈ ఫార్ములా నుంచి. సో దీన్ని నేను ఎలా రాశాను, ఫస్ట్ మైనస్ రాకుండా 1 బై CC మైనస్ 1 బై CH కింద కన్వర్ట్ చేసి రాసుకున్నాను. ఓకే, సో హియర్ you can substitute DQ value UDA into TH minus TC. So here now we can integrating on both sides with the limits of delta T1. So here what is delta T1 from this graph, delta T1 is equal to THI minus TC naught and delta T2 is equal to TH naught minus TC. We can substitute these limits in this equation. So integrating on both sides with the limits of delta T1 and delta T2 and area from 0 to A. So here ln of delta T. So what are the limits, T2, delta T2 and delta T1. So here U value is constant term and 1 by CC minus 1 by CH is constant term, and so here the integral of 1 into dA with the limits of 0 to A, with the limits of 0 to A. So integral 1 dA is equal to area. What are the limits, 0 A, 0 to A. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసాను చూడండి. సో ఎలా అయితే మనం సింప్లిఫై చేసామో, సో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ ఏరియా ఫ్రమ్ 0 to A అని తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏరియా 0 to A అంటే కౌంటర్ ఫ్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి, ఏరియా మైనస్ వాల్యూ అవుతుందండి, అంటే 0 minus A అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నామండి, సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ the ln of delta T2 by delta T1 is equal to U of A 1 by CH minus, so here minus. సో ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. సో మనం ప్రీవియస్ మేనర్లో ఏంటంటే లిమిట్స్ 0 to A తీసుకుని చేసేవాళ్ళం అండి, కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందండి, NTU మెథడ్లో సో ఇక్కడ ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి, ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మన డెల్టా T1 డెల్టా Tలో HA నుంచి H0కి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే కౌంటర్ ఫ్లో ఉన్నాం కాబట్టి TCA నుంచి TC0కి అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమవుతున్నాయండి, A to 0 అవ్వాలండి, అంటే లోవర్ లిమిట్ A అప్పర్ లిమిట్ 0 కింద తీసుకుని చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇంటర్చేంజ్ అయినాయి చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డెల్టా T2 బై డెల్టా T1 తీసుకున్నాం. సో ఆ కేసులో మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 0 to A అవుతుంది, కానీ మనకి డెల్టా T1 ఫస్ట్ వచ్చి డెల్టా T2 సెకండ్ రావాలండి. అంటే అప్పర్ లిమిట్ ఇది అవ్వాలండి, లోవర్ లిమిట్ ఇది అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, సో నేను ఇక్కడ లిమిట్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేశానండి. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నానండి, ఇగో ద లిమిట్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్. సో అలా ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ లిమిట్స్ మైనస్ ఏతో వస్తున్నాయండి. సో హియర్ చూడండి ln of THA minus TC0 by TH0 minus TCA. సో ఈ కేసు చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. కౌంటర్ ఫ్లో
అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ టీయూ మెథడ్లో కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తేనే ఆన్సర్ వస్తుందండి, లేదంటే రాదు. ఓకే, సో హియర్ ln of THA minus TC naught by TH naught minus TCI is equal to minus UA into 1 minus CC minus of 1 by CH. So here minus value. So here minus A. Okay. So that's why I'm considering minus of UA. So then ela convert చేయండి. So here ln ఇటువైపు తీసుకొస్తే exponential. This is the first equation. We can substitute. So మీరు parallel flow లో కానీ counter flow లో కానీ ఇది సేమ్ ఫార్ములా ఉంటుందండి, ఇది ఏం చేంజ్ అవ్వదు. సో మనం కేస్ 1 కేస్ 2 తీసుకున్నాం కదండి, ఆ ఫార్ములాని తీసుకుని సో దీన్ని ఇటువైపు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నానండి, ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నానండి ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు. సో దీని నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను, హెచ్ నెట్ వాల్యూని రాస్తున్నానండి. సో అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి టీసీ నెట్ వాల్యూని రాస్తున్నాను. ఈ రెండు వాల్యూస్ని తీసుకొచ్చి మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే టీసీ నాట్ ప్లేస్లోని టీహెచ్ నాట్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. After substituting these equations 2 and 3 in the equation 1, so this is the final equation. So we can simplify like this. So here THA minus TCA, that equal to THA minus C minimum of CC by THA minus TCA. So here in this equation THA minus TCA whole divided by TH minus TCA. So we can this is the common factor, that's why I'm considering 1 minus epsilon into C minimum by CC by 1 minus epsilon into C min 1 by CH. So here THA minus TCA and THA minus TCA get cancelled. So this can be bring it like this. So here e power minus UA 1 minus CC minus 1 by CH into 1 minus epsilon into C min 1 by CH. So we can multiply like this. So here 1 minus epsilon. So here what is multiply like this. So here the first one of minus second one. So here E of minus UA 1 by CC minus 1 by CH minus of again U of minus UA 1 minus CC minus 1 by CH into epsilon into C min 1 by CH. ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఇటువైపు తీసుకొచ్చానండి. సో అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో మల్టిప్లికేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, 1 మైనస్ అని ఉంది. అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అయితే దీంతో ఇది మల్టిప్లై చేయాలని మళ్ళీ దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సేమ్ అదే ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేశానండి. సో ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్, సో హియర్ వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్. సో హియర్ 1 మైనస్ బ్రింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ యూఏ 1 మైనస్ సిసి మైనస్ 1 by CH is equal to. So this can be bring it like this. So here epsilon into C minimum by CC of this equation. So here common factor is epsilon into C minimum by 1 by CC minus 1 by CH e power minus U into 1 by CC minus CH. So here in this equation epsilon factor, epsilon is equal to, this is whole divided by, bring it from this side like this, if CC is minimum. So here in this also CC is minimum, we can simplify it like this. So here CC is equal to, so we can take it from this equation. So here 1 by CC, so here CC, so CC get cancelled, that's why minus UA CC into 1 minus CC by CH. So here C minimum by C minimum get cancelled. So here 1 minus from data book page number for counter flow, 1 minus exponential minus n into 1 minus C, minus n into 1 minus C by 1 minus C into exponential power minus n into 1 minus C. This is the counter flow heat exchanger effectiveness NTU method. These are the derivations. Now we can observe the heat exchanger data book page numbers. So here this is the data books index page number. How can you identify the heat exchangers? So here these type of heat exchangers, generative and storage type heat exchangers and transfer fins. That is page number 151.
This is the page number 151. We already discussed. So here heat exchanger, parallel flow for corresponding formula, counter flow and NTU method, multi pass and cross flow method. So here NTU method. Here NTU method. NTU is equal to epsilon factor, epsilon value. So here NTU is equal to number of transfer units. So and heat transfer effectiveness relation. So here మనకి ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడైనా ఎఫెక్టివ్నెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఈ ప్యారలల్ ఫ్లో అయితే ఈ ఫార్ములా, కౌంటర్ ఫ్లో అయితే ఇది, కౌంటర్ ఫ్లో C = 1 అయితే ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి, అలాగే క్రాస్ ఫ్లో అయితే కరస్పాండింగ్ ఫార్ములాస్ తీసుకుని ఎఫెక్టివ్నెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఇవి తీసుకుని చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్టివ్నెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో NTU మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే Q = ఎప్సిలాన్ ఇంటూ C minimum by Δ1 - Δt1. సో హియర్ Δt1 = entry temperature of the hot fluid, small t1 = entry temperature of the cold fluid. సో ఇక్కడ ఈ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఫార్ములాలో ప్యారలల్ అయితే ప్యారలల్, కౌంటర్ అయితే కౌంటర్ తీసుకుని చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా NTU మెథడ్. అంటే ఇక్కడ మనకు 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ది ఏమో LMTD మెథడ్, ఇదంతా LMTD మెథడ్ బేస్, ఇది NTU మెథడ్. సో ఎప్సిలాన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఎన్ని వేస్లో ఉన్నాయో చూడండి. ఓకే, ఆల్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ C వాల్యూ 0 అయితే ఈ ఫార్ములా మనం ఇందాక ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాం కదండి. సో అలాగే డబుల్ పైప్ అయితే ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటారు, అలా కౌంటర్ ఫ్లో C వాల్యూ 1 అయితే ఇది. సో ఇవన్నీ ఫార్ములాస్. సో మనకి ఇక్కడ తెలియవలసినవి ఏంటంటే ఈ నోటేషన్స్ అన్నీ తెలియాలి. ఓకే, సో అలాగే మనకి డేటా బుక్లో నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్ ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే గ్యాస్ టు గ్యాస్ అన్నప్పుడు ఈ రేంజ్లో తీసుకోలేము, వాటర్ టు కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అన్నప్పుడు ఈ రేంజ్లో తీసుకోవాలి. సో ఇలా మనకి ఏంటంటే డేటా బుక్లో ఏ పాయింట్ వాటర్ టు బ్రెయిన్, వాటర్ టు గ్యాస్ ఆయిల్స్ అని ఉన్నప్పుడు ఈ రేంజ్లో తీసుకుని మనం చేయాలండి ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో అది ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే సో మనకు ఒకవేళ రిప్రజెంటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ అని ఇస్తే ఈ వాల్యూ తీసుకుని చేయాలండి. అలాగే ఫ్యూయల్ ఆయిల్ అని చెప్తే ఈ కరస్పాండింగ్ ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. సో ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్ రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్ మీటర్² Kelvin/watt. సో అలాగే మనకు ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫౌలింగ్ రెసిస్టెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందండి, కన్సిడర్ చేస్తే అది ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్తో ఓవరాల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎప్పుడన్నా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అంటే ఈ డేటా బుక్లో చూసి డయాగ్రామ్స్ అన్నీ వేసి సింపుల్గా మీరు డిస్క్రిప్షన్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. సో మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. సో 1 షెల్ పాస్ అండ్ 4 పాసెస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాం. అంటే కెపాసిటీ రేషియో, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ నుంచి, టెంపరేచర్ రేషియో నుంచి మనం ఫౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ గ్రాఫ్ యూజ్ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా 2 షెల్ పాస్ 4 పాసెస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ కెపాసిటీ రేషియో R వాల్యూ, టెంపరేచర్ రేషియో P వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటారు. సో అలా కాకుండా మన క్రాస్ ఫ్లో అని మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి, సో ఈ కరస్పాండింగ్ ఫార్ములాలో R వాల్యూ, P వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ T అంటే హాట్ ఫ్లూయిడ్, స్మాల్ t అంటే కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్. సో ఇక్కడ 1 ఇండికేషన్ ఎంట్రీ, 2 ఇండికేషన్ ఎగ్జిట్ అండి. సో అవి కరస్పాండింగ్ చూసుకుని చేస్తే మీరు కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇది కూడా సింగిల్ పాస్ క్రాస్ ఫ్లో అండి, బోత్ ఫ్లూయిడ్స్ అన్మిక్స్డ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చూడండి, సింగిల్ పాస్ క్రాస్ ఫ్లో, 1 ఫ్లూయిడ్ మిక్స్డ్, అనదర్ అన్మిక్స్డ్. సో అంటే ఈ కండిషన్స్లో మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కరస్పాండింగ్ గ్రాఫ్స్ తీసుకుని సాల్వ్ చేయాలండి. అలాగే ఎఫెక్టివ్నెస్ ప్యారలల్ ఫ్లో కండిషన్ దగ్గర మనకి C minimum by C maximum తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్స్ మీకు వాల్యూ కావాలి అంటే ఎఫెక్టివ్నెస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారండి, మీరు ఎప్సిలాన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకో, సపోజ్ అది 70 వచ్చింది అనుకోండి. సో అలాగే C minimum by C maximum క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది సపోజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ సమ్ 0.4 వచ్చింది అనుకోండి, దీన్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే NTU మెథడ్లో వాల్యూ ఎంత వచ్చిందని తెలుస్తుంది. సో ఇది గ్రాఫికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయండి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేద్దాం. సో అలాగే ఎఫెక్టివ్నెస్ కౌంటర్ ఫ్లోకి ఏంటంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ C minimum by C maximum మేము ఈ కర్వ్స్ నుంచి తీసుకుంటామండి. సో అలాగే ఎఫెక్టివ్నెస్ కావాలంటే దీన్ని తీసుకుంటాం. ఓకే, సేమ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ 1 షెల్ పాస్ 2, 4, 6 ట్యూబ్స్ అయితే
సో ఇలా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ వాల్యూ సి మినిమం బై సి మ్యాక్సిమం నుంచి ఎన్టీయూ గ్రాఫికల్ మెథడ్ తీసుకుంటాం. సో అలాగే 2 షెల్ పాస్ 4/8 ట్యూబ్స్ అయితే సో ఇలా. సో ఇవన్నీ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్, క్రాస్ ఫ్లో అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ బోత్ ఫ్లోస్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. అలాగే క్రాస్ ఫ్లో 1 ఫ్లూయిడ్ మిక్స్ అయినప్పుడు, ఇది 1 ఫ్లూయిడ్ మిక్స్డ్ అనదర్ నాట్ మిక్స్డ్ అయినప్పుడు. సో అంటే ఇక్కడ ఎల్ఎంటీడీలోనే చేస్తున్నామండి, ఎన్టీయూ మెథడ్లో కూడా మనం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ మెథడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ గ్రాఫ్స్ అండి. సో షార్టేజ్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే దాని మాడిఫైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్స్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే సో దీని నుంచి కన్సిడర్ చేసి చేయాలి. సో దీంతో మనకి హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిందండి. అంటే మనకు టోటల్గా 5th యూనిట్లో డెరివేషన్స్ అంటే ఫేజ్ చేంజెస్లో బాయిలింగ్, కండెన్సేషను, హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో మన ఎన్టీయూ మెథడ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలన్నది చూద్దాం.